वचन लिखा है ना, जाओ कौम कौम नू की बनाओ, चेला बनाओ। चेला बनाओ। हाँ, खुशखबरी का प्रचार करो, कौम कौम नू चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम दे विच बपतिस्मा दो। हालेलुया। वो जीवन दी रोटी, हाँ, वो जीवन दी रोटी जो स्वर्ग छड्ड के साडे लिए इस धरती उत्ते पैदा होया, जिन्हें स्वर्ग छड्डिया और साडे लिए इस धरती उत्ते आया गा, ठीक है, ताकि असी बचाए जा सके। हालेलुया। मैं संडे प्रचार कर रहे थे ना, असी अंधकार च फसे हुए सी, गुलामी च फसे हुए सी, असी अलग अलग कलेश च, बीमारियां च, कर्जां च अलग अलग तरीके नाल फसे हुए सीगे, और परमेश्वर प्रकाश साडे चमकिया और परमेश्वर ने खिंच के, हाँ, की करके बोलो, खिंच के सानू किथे लेंदा, प्रकाश च लेंदा, चानन च लेंदा। साडा पहला रैप्चर हो गया, पता उत्थे सानू खिंच लेंदा परमेश्वर ने उस अंधकार की दुनिया दे विचों, जिथे देखते रहंदे अज जा नहीं खाना, जा नहीं पीना, जा नहीं पाना, जा नहीं करना, अज आ नहीं करना, हाँ, रोज दिन देखने, रोज वार देखने, रोज पता नहीं की कुछ, कदे कुंडलियां देखनियां, कदे तारे देखने, कितना कुछ देखना सीगा। फिर उस तो बाद इस घरों निकलना है, की देख के निकलना है, और परमेश्वर धन्यवाद, उन्हें अपने प्रकाश नाल चमकाया और उस सानू खिंच के लेके आया उस गुलामी दे घर दे विच। हालेलुया। सानू की कीता परमेश्वर ने, आजाद करता यीशु मसीह नाम दे। हालेलुया। खुशखबरी नू हर एक महल्ले दे विच, हर एक पिंड दे विच लेके जा रहे हैं और उस खुशखबरी दा प्रचार कर रहे हैं, ताकि जिथे ते आवाज जावे, है ना, जिथे ते आवाज जावे तो लोकां दे कन्नां च आवाज पवे कि खुशखबरी दा प्रचार हो रहा है, और पता नहीं की दी जिंदगी वो खुशखबरी नाल बची यीशु मसीह नाम दे। हालेलुया। वचन च लिखा है, परमेश्वर पिता ने ये धरती सानू दित्ती है, किहनू दित्ती है, सानू दित्ती है। वचन लिखा, स्वर्ग मेरा है, परमेश्वर का स्वर्ग मेरा है, ते धरती किहदी है, साडी है, और ये धरती ते काम करन दे लई किहनू खड़ा कीता, सानू खड़ा कीता। किस चीज वास्ते, कि जाइए असी और की करिए, खुशखबरी का प्रचार करिए। आज मैं एक वचन पढ़ रहा सीगा, मैं पढ़ रहा सी रसूला दी बुक नूं पढ़ रहा सीगा मैं, और जिथे स्वर्गी दूत एक सूबेदार दे कोल आउंदा है और जा कहंदा, जा पतरस कोल पहुंच, उन्हें बुला अपने घर, और तेनों की सुनाऊगा, वचन सुनाऊगा, ठीक है। और वो सूबेदार अपने सेवक नूं भेजदा, जाओ फलाने दे घरे, क्योंकि मैंने स्वर्गी दूत ने कहा कि तू उत्थे पतरस नाम दा मनुख हैगा ते जिहड़ा कि रब दा जन है, ते ओनू बुला के लेके आओ, ते ओ मैनू की सुनाऊगा, वचन सुनाऊगा, मैनू की सुनाऊगा, खुशखबरी सुनाऊगा, की सुनाऊगा, खुशखबरी, गुड न्यूज़, खुशखबरी सुनाऊगा। और वो दो सेवक जाते हैं और जाके पतरस एक दर्शन देख रहा है ना, क्योंकि पतरस उदों तक की कर रहा सीगा, सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोकां च प्रचार कर रहा सीगा, सिर्फ और सिर्फ इजरायली लोकां च प्रचार कर रहा सीगा, लेकिन वो सूबेदार गैर यहूदी सीगा, वो अन्य जाति का बंदा सीगा, पहला अन्य जाति का बंदा जिन्होंने पतरस ने प्रचार किया। हालेलुया। समझे, उथों प्रचार आया साडे विच, जो सूबेदार ना प्रचार होता साडे कोल नहीं आना सीगा, समझ आ रहे। तो पतरस एक दर्शन देख रहा है, और दर्शन में परमेश्वर को अथॉरिटी दे रहा है, किस चीज की, जा और जाए की कर, जिद्दां तेनों बुलाउणगे और जाके की करते, खुशखबरी का प्रचार कर, क्योंकि मैं तेनों चुनेगा पूरी जातियों वास्ते, एक जाति वास्ते नहीं, हर जाति वास्ते चुनेगा। और वो सेवक आउंदे ने और पतरस नाल मिलदा है, और पतरस नाल उहदे घर जांदा है, और जाके वो सूबेदार दसदा कि मैनूं इदां दा दर्शन होया सीगा, और मैनूं परमेश्वर प्रभु दे एक दूत ने कहा कि जिद्दां पतरस कहूगा, जिद्दां वो मनुख कहूगा उदां कर। और फिर पतरस उत्ते लिखेगा, वो उन्होंने वचन सुनाउंदा है। हालेलुया। मेरा प्रचार वो नहीं है, पर मेरा प्रचार की है, स्वर्ग दूत ये दस रहे कि फलाने जगह दे विच समुद्र दे कोल घर है, उस घर च फलाना बंदा है जिहड़ा चमड़े का काम करदा है, ओदे घरे एक गेस्ट आएगा जिहदा नाम है शिमोन पतरस। हालेलुया। कौन दस रहा है, स्वर्गी दूत दस रहेगा, पूरा एड्रेस दे रहेगा, फलाने दे घरे जा, फलानी जगह दे फलाने एरिया दे विच समुद्र दे कोले दा घर हैगा, वो चमड़े का काम करदा, उन्हां दे घरे एक गेस्ट आया होया जिहदा नाम पतरस है, ओनू बुला, वो तैनू की सुनाऊगा, वचन सुनाऊगा। हालेलुया। सोच के देखो, अगर वो स्वर्गी दूत एड्रेस दस सकदा है कि वचन नहीं सुना सकदा। हालेलुया। हालेलुया।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੁਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੰਮ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ 500 ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੇ 10 ਤੋਲੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਿਆਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆਗਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰਗ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਮਾਚਾਰ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਸੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ? ਚੰਗਾਈ 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 ਚੰਗਾਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਸੌਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠੇ हैं। ਚੰਗਾਈ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਚੰਗਾਈ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇ ਸੋਚਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੈਠੇ ਘੁੱਟਣੇ ਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सक्रिय हो जाओ, एक्टिव हो जाओ उस काम के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने चुनियागा अथॉरिटी देके। परमेश्वर धरती सानू दिती है, वचन के अंदर वो राजा दा राजा है ते प्रभु दा प्रभु है। तो दे बेटे की हुए वो भी राजे हुए। हाँ, एक वचन पढ़ो ज़बूर उधर 115 अध्याय। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ਉਹਦੀ 16 ਨੰਬਰ पंक्ति पढ़ो, 16 और 17 पढ़ेंगे। पढ़ो 16 पढ़ो। हालेलुया। हाँ, आकाश यहोवा दे आकाश हन, पर धरती उन्हें मनुख मात्र दे वंश नु दित्ती। हालेलुया। हिंदी च लिखा स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, यहोवा का है, परंतु
पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। हालेलुया। किहनूं ते धरती? मनुष्य ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और अभी की लिखा है 17 च देखो, पढ़ो, सुनो की लिखा है। कहता मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ? यस ਹੈ। यस ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਤਪਤੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਛੀ, ਜੰਤੂ, परिंदे बनाए गए। हालेलुया। और मैं एक दिन पहला प्रचार कर रहा सी, उत्थे वचन जिहड़े लिखे इकट्ठे इकट्ठे लिखे हुए हैं, 1 नंबर आयत, 2 नंबर आयत, 3 नंबर आयत, 4 नंबर, लेकिन वो एक आयत तो दूजी आयत दे विच 300 साल का फर्क, 400 साल का फर्क हो सकता है। समझ रहे? नाल दी नाल नहीं होएगा, नाल दी नाल नहीं लिखा गया, वो जो बहुत सारे सालों का डिफरेंस है, 400, 500, 1000 साल का डिफरेंस भी है। हुण परमेश्वर ने की किया? जानवर बनाते, ठीक है, सूरज बनाता, चंद्रमा बनाता, तारे बनाते, ठीक है। उस तो बाद परमेश्वर ने जानवर बनाए, और जानवर की कर रहे ने, जानवर इकट्ठे रह रहे ने, जानवर के बच्चे भी पैदा हो रहे ने, और परमेश्वर देख रहे इन्हां दे बच्चे हैगे, इन्हां दे लेकिन मेरा बेटा नहीं हैगा। हालेलुया। फिर की लिखा है? फिर उत्थे लिखा, अगे जाके लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं आदम नू अपने स्वरूप ते बनाऊंगा। आओ, है ना। और फिर की किया? मिट्टी से की बनाया गया? बुत बनाया गया। और की किया? अपना श्वास फूकिया। क्यों फूकिया अपना श्वास? अगर प्रभु चाहता शब्द भी बोल सकता सीगा, ते शब्द भी बोलता तां भी आदम जिंदा हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने अपना श्वास फूकिया ताकि वो मेरे स्वरूप ते उत्ते बने। हालेलुया। और जो अपना श्वास आदम में फूकिया, और आदम की हो गया? जिंदा जान हो गया। हालेलुया। और मेरा मन है जो आदम खड़ा होगा ना, तो परमेश्वर देख रहा है, वाओ एक ही वर्ग है, ये मेरे वर्ग है। और पुराने नियम च लिखेगा आदम परमेश्वर तो थोड़ा जा घट सीगा, थोड़ा जा नीवा सी, बस सब कुछ जो परमेश्वर कोल सी वो आदम दे कोल सीगा। हालेलुया। हुण की होया? उस तो बाद पता, आदम कल्ला रह रहेगा, ठीक है। और परमेश्वर ने की किया? जिन्ने जानवर सीगे, जिन्ने पंछी सीगे, परमेश्वर सब नूं किदे को लेके आ रहा है? आदम को लेके आ रहा है। एक ही करके आदम को लेके आ रहा है, और आदम कह रहा है तू इन्हां दा की कर, नाम रख। याद है? हाँ जी। और लिखेगा आदम ने जिन्हों जिस नाम नाल बुलाया वो ओदा नाम हो गया, हो गया। हालेलुया। हालेलुया। समझ इस गल नूं? यस। नाम किने रखे? आदम। आदम ने। क्यों रखे? क्योंकि आदम ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਕਿ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਰਖਾਈਏ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਾਬਿਲ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਦਮ ਤੋਂ ਰਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਦਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਆਦਮ ਦਾ, ਅੱਛੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2025 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ, ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਤਸਮਣੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਜੋ ਆਦਮ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ? ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕਰ ਐਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਕਮਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇ ਜਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ? ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਗੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਲਾਸਟ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਿਉਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਥਾਰਟੀ ਆਊਗੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਭੂਤ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਲਈ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਫਲ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ? ਪਤਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ। ਕੀ ਆ? ਫਾਲੋ ਕਿਹਦੇ ਪਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਪਾਸਟਰ अरे बोल लो ना, ਪੰਜਾਬੀ बोल रहे हैं? हाँ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਲੋਅਰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਪਾਸਟਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ। एक टास्क लो अपना कि मैं एक अच्छा विश्वासी बनना, मैं फेथफुल होना। विश्वासी का मतलब कि फेथफुल, परमेश्वर दा फेथफुल, वचन दा फेथफुल, प्रार्थना च फेथफुल, अपने चर्च नाल फेथफुल, अपने परिवार नाल फेथफुल बनो ना। फेथफुल देखो परमेश्वर किवें ऊंचा चुकदा यीशु मसीह नाम दे विच। और मैं सच कहना तो अपने लिए प्रार्थना करने की लोड़ नहीं पैनी, प्रभु नूं आ दे, थोड़ी लोड़ नहीं पैनी प्रार्थना करनी। मैं सच कहना, मेरे बहुत बार पर्सनल पॉइंट होंगे ने अपने, ठीक है, क्योंकि मेरी भी लाइफ है, मेरे भी बच्चे ने, मेरी जिंदगी स्ट्रगल्स आउंदे ने, कोई समस्यावां आउंदियां ने, पर मैं सच कहना मैं कदे भी अपनी समस्या वास्ते या अपने स्ट्रगल दे लिए कदे प्रार्थना नहीं की पर्सनली, कदे भी नहीं की, कदे नहीं की। लेकिन ये भी तुहानूं दस दांगा, मैं जदों असीं रात नूं बैठने ना, असीं लोकां लई प्रार्थना करदे हां बैठ के, और जदों प्रार्थना उठदे हां ते परमेश्वर दा हल कर दिंदा। कदे मंगने की लोड़ नहीं भी प्रभु दर्द हो रहेगा ना, प्रार्थना की। बहुत बहुत इतना प्रचार करता करता चंगा हो जाता। समझ आ रही है? मैंने याद है पिछले दिनों में फीवर सीगा तो मैं प्रचार कर रहा हूं गूगल मीट दे विच प्रचार करता करता, जो मैं प्रचार खत्म होया मैं देखा चेक किया अपने आप नूं, मैं चंगा हो गया। वाह, पता क्यों? मैं विश्वासी हां। हालेलुया। मैं विश्वास करता परमेश्वर, मैं विश्वासी बन के चलदा परमेश्वर दे नाल। मैं कोशिश करता कि प्रभु मैं फेथफुल रवां तेरे नाल, और इसीलिए परमेश्वर दे ओ वचन मेरी जिंदगी च पूरे हुंदे है। तू बीमारां लई प्रार्थना करेगा ते बीमार चंगे होणगे यीशु मसीह नाम दे विच। हालेलुया।